લેન્ડ ગ્રેબિંગ એના જે પડદા પાછળના જે કલાકારો છે એ આપણી સાથે હાજર છે. આપણી જોડે છે જગદીશભાઈ બારિયા જે પ્રોડ્યુસર છે, જે ગોધરાના જ છે, કાદિરભાઈ સૈયદ જે મુંબઈથી આવ્યા છે અને આને ડિરેક્ટ કરી રહ્યા છે, અને હરીશભાઈ બારિયા કે જે ગોધરાના રાઇટર અને આ ફિલ્મને ડાયરેક્ટ કરી રહ્યા છે. હરીશભાઈ બારિયા જે છે એમની મહેનત રંગ લાવી છે. એમની જે વાર્તા જે છે એ વાર્તા ઉપર જ આ પિક્ચર બન્યું છે, અને આ પિક્ચર ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક ને કોઈક વ્યક્તિને કે જેની સાથે લેન્ડ ગ્રેબિંગ થયું હશે એવાને સ્પર્શતી વાત છે. ક્યાંક ને ક્યાંક સત્ય ઘટના સાથે હરેશભાઈ બારિયાએ આને લખાણ કર્યું છે. હરેશભાઈ સાથે જ પહેલી વાત કરીશું. હરેશભાઈ, કયા પ્રકારે તમે આ લેન્ડ ગ્રેબિંગ લખ્યું? સર, આ લેન્ડ ગ્રેબિંગ અમે લખ્યું એની પાછળ એક સ્ટોરી છે. હું મારા મિત્ર જગદીશભાઈ બારિયા કે જેઓ વર્ષોથી જમીન ધંધા સાથે સંકળાયેલા છે, તો એમને ત્યાં એક પ્લોટના કામ અર્થે નીકળી ગયો હતો. તો એમણે મને કંઈક કીધું કે શું કરો છો હમણાં? મેં કીધું સાહેબ હમણાં તો હું બીજા કામમાં છું. તો કે ફિલ્મમાં શું છે તમારું? મેં કીધું ફિલ્મ તો હવે હું કરવાનો છું. તો કે ચલો મારા મગજમાં એક આ આઈડિયા આવે છે. અને બીજી વાત કહું કે મારાથી સારું લેન્ડ વિશે જગદીશભાઈ જાણે છે, તો એમને મને આઈડિયા આપ્યો કે આપણે આ વિષયને લઈને જે હાલમાં લોકો સાથે બહુ બની રહ્યું છે, કારણ કે જમીન સાથે સીધો એમનો સંપર્ક છે, તો એમને મને આઈડિયા આપ્યો કે આપણે આ વિષય લેન્ડ પર લખીએ ને લોકો જોડે આજે લેન્ડ ગ્રેબિંગના કિસ્સા બહુ વધી રહ્યા છે તો લોકો સમક્ષ લાવીએ. તો આ રીતે ફિલ્મની શરૂઆત થઈ હતી અમારી. ચોક્કસથી ફિલ્મની શરૂઆત થઈ ગઈ. એને ડાયરેક્ટ કરવાની જરૂર પડે, અને ડાયરેક્ટ જે કરી છે એ છે કાદિર સૈયદ કે જેઓ મુંબઈના ડાયરેક્ટર છે. કાદિરભાઈ, કયા પ્રકારની કામગીરી ડાયરેક્શનમાં તમારે આવી ભાગે? सबसे पहले नमस्कार एंड थैंक्स टू GTL यहाँ हमें आमंत्रित करने के लिए और इतने बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए ऊपर डिस्कस करने के लिए. हमारी फिल्म आ रही है लैंड ग्रैबिंग. लैंड ग्रैबिंग आज का सबसे बड़ा मुद्दा है ओवरऑल द इंडिया. एंड हम अगर रीजन की बात करें तो फिलहाल हम गुजरात में बैठे, तो गुजरात का भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है. और इसका सबसे क्लियर और डायरेक्ट विजन हमें मिला है वो जगदीश बारिया की तरफ से, क्योंकि ये उनके आसपास की कहानी, जैसे हरीश जी ने बताया कि वो खुद इस लैंड के पूरे बिजनेस में है और उन्होंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा है कि इस तरह की चीज़ें हो रही है, लैंड ग्रैबिंग हो रही है, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का एहसास है कि मतलब जिस फील्ड में मैं हूँ और उसी फील्ड में इस तरीके की जो हादसे हो रहे हैं और खेडूत परेशान हो रहे हैं. ये भी एक गोधरा शहर में रहते हैं, काफ़ी सारे खेडूतों से कनेक्टेड है और इस बिज़नेस में, तो इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ क्लिक हुई कि एक सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी जो घर घर तक पहुंचना चाहिए. और उस वजह से इनका एक विजन क्लियर हुआ. उनके विजन पर हरीश जी ने लिखा और मैंने और हरीश जी ने दोनों ने मिलकर ये फिल्म को डायरेक्ट की है. और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और पारिवारिक फिल्म है. सिर्फ ऐसा नहीं कि लैंड ग्रैबिंग है तो इसमें सिर्फ लैंड के बारे में बताया गया. ये कंप्लीट पैकेज है कि परिवार का पूरा जो संयुक्त परिवार आज बहुत कम देखने को मिल रहा है, तो संयुक्त परिवार किस तरीके से रहा जाए, किस तरह से रहना चाहिए और उसकी सबसे इम्पोर्टेंस क्या है. हमारा जो इंडियन कल्चर है, फैमिलियर कल्चर है, उसे भी ज़िंदा रखने की हमने इस फिल्म के माध्यम से बहुत बहुत कोशिश की है. उम्मीद है लोगों तक ये मैसेज पहुँचे. और जो लैंड ग्रैबिंग के अगर पॉइंट्स हैं मैं अगर आपको बताऊं तो लैंड ग्रैबिंग का सरकार ने तो अपना काम किया है, एक बहुत बेहतरीन लॉ पास किया है जिससे खेडूत को काफ़ी राहत मिल रही है, मिलनी चाहिए, मगर वो आज भी कई हद तक नहीं मिल पा रही है. तो सरकार की आवाज़, सरकार का जो काम है वो खेडूत तक पहुंचना चाहिए. उसका बीच का माध्यम हम बन रहे हैं, क्योंकि बीच में ऐसे कई लोग हैं जो खेडूत तक पहुंचने नहीं दे पा रहे उस लॉ को, वो जो लैंड ग्रैबिंग का जो लॉ बना है, जो बिल पास हुआ उस पर. तो हमारी एक कोशिश ये है कि लोगों तक ये जागरूक हो, ये विषय जागरूक हो और जिस पर हुआ है उसको भी एक राहत मिले, उसको भी एक स्कोप मिले कि भाई मुझे किस तरीके से अवेयर रहना. और जिन पे नहीं हुआ है लैंड ग्रैबिंग, जिनकी अब तक नहीं हुई है, वो भी एक अवेयरनेस अपने आप में अपने परिवार में लाए. तो बस हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये विषय पे जो हमने फिल्म बनाई है, जगदीश जी का जो विज़न है वो विज़न घर घर तक पहुँचे, हर लोग तक पहुँचे. कादिर भाई, आपने बहुत सारी फिल्म डायरेक्ट की है, उस डायरेक्शन से ये कैसे हटके है? बिल्कुल कम्प्लीटली बहुत ही डिफरेंस है. और फिल्म तो बहुत अलग अलग जॉनर की मैं कर चुका हूँ, फैमिलियर भी कर चुका हूँ, सस्पेंस भी कर चुका हूँ, हॉरर भी कर चुका हूँ, बट ये सब्जेक्ट है ना, मुझसे मैं काफ़ी इमोशनली अटैच्ड हो गया था.
बिकॉज ऑफ क्या ना, इसमें जो फैमिली का जो हमने एनवायरनमेंट दिखाया है, फैमिली किस तरीके से साथ रहती है और किस तरीके से लैंड ग्रैबिंग की वजह से ये फैमिली डिस्प्यूट भी होती है, वो जो डिस्प्यूट वाला पोर्शन जो है ना वो बहुत पेनफुल है। तो जब हम शूट कर रहे थे, जो एक एक किरदार को जो इन्होंने लिखा, वो जो किरदार के जो फील्स थे, वो जो उनके इमोशंस थे, उस पर हम लोग कई बार खुद इस तरीके से रिएक्ट करें कि सीरियसली जो हम ला रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं अगर लोगों तक पहुँचे और खेडूत तक पहुँचे, हर घर तक पहुँचे, तो हो सकता है हर घर वाला बैठ के वो अपने आप से कनेक्ट करे इस सब्जेक्ट को। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही मज़ा आया और हम सब ने मिलकर इस फिल्म पे बहुत मेहनत की है। जगदीश जी है, मैं हूँ और ये हमारी तमाम टीम, और इसमें जो हमारे कलाकार हैं, उमेश बारोट सिंगर जो सबके लोकप्रिय सिंगर हैं हमारे गुजरात के, उन्होंने भी ये सब्जेक्ट पे काफ़ी अपनी दिलचस्पी बताई और बहुत हार्डवर्क किया। चेतन जी, चेतन भैया और बाकी तमाम हमारे जितने कलाकार टीम है, सभी ने बहुत मेहनत की है। આપને જણાવી દઈએ કે ઉમેશ બારોટ પંચમહાલના જ કલાકાર છે, હાલોલના છે અને એમને ગઈકાલે જ જીફા એવોર્ડ પણ માં એમનું નામ નોમિનેટ થયું છે, એમને એવોર્ડ મળ્યો છે। આપણે આ જે ફિલ્મ બની એના જે પ્રોડ્યુસર જે છે જગદીશભાઈ બારિયા, તેઓની સાથે વાત કરીશું। જગદીશભાઈ, જી સર। કેમ તમે આને પ્રોડ્યુસ કરવાનું વિચાર્યું? બસ સર, મારી આજુબાજુ દરરોજ બનતી ઘટનાઓ અને આ મુદ્દો જેવો છે, પેપરની રોજ હેડિંગમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગ એટલે અમે વિચાર્યું કે લેન્ડ ગ્રેબિંગ ખરેખર કાયદો તો સરકારે બનાવ્યો, પણ એ કાયદો કોના માટે? તો કે જેને અગવડતા પડતી હોય, કાયદાના અજાણ હોય અને એનાથી એમને જોડે જે નુકસાન થયું હોય એના માટે સરકારે જે કાયદો બનાવ્યો, પણ ખરેખર એ કાયદાનું અમલીકરણ કેવી રીતે થાય છે અમે થોડું ડિટેલ્સ એ જોઈ તો એમાંય ફાયદો તો જેને જરૂર છે એના કરતો જે લાગવગ ને બધી રીતે આગળ હોય એ લોકો જેનો ફાયદો તો લેતા હોય છે એવું અમને લાગ્યું। એટલે આ લેન્ડ ગ્રેબિંગને સારી રીતે અમે પ્રજા સુધી પહોંચી શકીએ અને પ્રજાને એવું ઉજાગર કરીએ કે ભાઈ લેન્ડ ગ્રેબિંગ કાયદો પ્રજા માટે છે અને પ્રજાને એનો ફાયદો મળવો જોઈએ। એનો ફાયદો સામાન્ય જનતા સુધી નથી મળી રહ્યો તો એને મળે અને સરકારશ્રીનો જે ઉદ્દેશ છે એને અમે ઉજાગર કરીએ। ચોક્કસથી જગદીશભાઈ, તમે પણ જમીનો સાથે સંકળાયેલા છો, જી સર। તમને એવો કયો કડવો અનુભવ થયો કે જેથી લેન્ડ ગ્રેબિંગ જે છે એ આખું ઊભું થઈ ગયું અને લેન્ડ ગ્રેબિંગ પિક્ચરમાં પરિવર્તિત થઈ ગયું? એમાં મારે એકદમ નજીકની એક પરિવાર જોડે એક ઘટના બની હતી। એ પરિવારે જમીન વેચી તો એ પરિવાર જોડે એવું ફ્રોડ થયું કે જેને ઘણા ઉત્સાહથી જે જમીન વેચી હોય કે મારી પાસે આટલા પૈસા આવશે તો હું મારા છોકરાને નોકરીએ લગાવીશ કે મારા પરિવારના કોઈ સદસ્યનું લગ્ન છે કે આવું હોય, તો એ પરિવાર જોડે એવું ફ્રોડ થયું કે એને જે જમીનની કિંમત થઈ એની જોડે બધા દસ્તાવેજને આ બધું કરાવી દીધું અને પછી એને જોડે પૈસા આપવાનો જ્યારે સમય આવ્યો ત્યારે ખરેખર એ વ્યક્તિ પાસે પૈસા ના પહોંચ્યા અને વચેટિયા, લેભાગ્યા આવા લોકોએ એનો દુરુપયોગ કરી અને પૈસાનો દુરુપયોગ કર્યો અને પરિવાર સુધી ના પહોંચ્યા અને પરિવારે તો આત્મહત્યા કરવા સુધીની એની સ્થિતિ આવી ગઈ। આવા બે ત્રણ મેં કિસ્સા જોયા એટલે મને ઘણું બધું દુઃખ થયું કે આવી ઘટનાઓ સમાજની અંદર બને છે। ખરેખર ખેડૂતને આટલો દયનીય કેમ? અને સરકારે જે કાયદો બનાવ્યો તો કે લેન્ડ ગ્રેબિંગ, એ ખરેખર તો ખેડૂતને સાચા ખેડૂતોને ન્યાય મળવો જોઈએ પણ તેનો પણ દુરુપયોગ થઈ ગયો છે। એટલે આવો બધો મને વિચાર આવ્યો અને લેન્ડ ગ્રેબિંગ મેં તૈયાર કર્યો। ચોક્કસથી આ એક સમાજને મેસેજ આપતો આ પિક્ચર છે, ગુજરાતી પિક્ચર છે અને આપણે સૌએ ગુજરાતી પિક્ચર લેન્ડ ગ્રેબિંગ જોવું જ જોઈએ। હું હરેશભાઈ બારિયા સાથે વાત કરીશ। હરેશભાઈને પૂછીશ, સાહેબ તમે અત્યાર સુધી અનેક વખત રાઇટિંગ લખાણ કર્યું હશે પણ લેન્ડ ગ્રેબિંગ લખતા લખતા ક્યારેક એવું થયું કે આ પેજ કે આ વસ્તુ લખવા લાયક નથી અને ફાડી નાખું અને ફરીથી આ લખું? કેટલી વખત તમે ટ્રાય કર્યો અને લખાયું? આમ તો હું કોઈ બી ફિલ્મ લખતો હોઉં છું તો મારે ત્રણેક ટ્રાય તો ચાલે જ છે। ત્રણેક વખત તો મારે ફિલ્મને રિપીટ કરવી પડતી છે સ્ટોરીને ને કંઈક ને કંઈક નવું ઇમ્પ્રૂવ કરતા હોય છે। પણ આ વખતે શું હતું કે લખતો હતો
ને લગભગ 2 વખતમાં જ મારથી લખાઈ ગઈ છે. 2 વખત મેં આના માટે ટ્રાય કર્યો છે. કારણ કે પહેલી વખત હું જગદીશભાઈ જોડે વન લાઇનર લઈને ગયો, એમને મને કીધું કે હજુ થોડાક આપણે સુધારા કરવા પડશે. તો પાછા એમાં થોડાક સુધારા કર્યા. પછી એમને લાગ્યું કે ક્યાંક કંઈક વસ્તુ ખૂટે છે, તો મને કીધું કે આપણે થોડુંક ફેમિલીની કંઈક કરીએ. ને બહુ સરસ ફેમિલી જોડે મેં એટેચ થયા પછી વધારે સારું થયું. તો એમ કરીને મારા વન લાઇન થઈ એની ફિલ્મની. પછી આજે આવ્યું ડાયલોગ્સ ને સ્ક્રીન પ્લે પર, તો એના માટે મને ખાસ મદદ મળી. જગદીશભાઈ દ્વારા મને વારે ઘડે કટિંગ મોકલવામાં આવતા હતા. આપણે જે તમારા જેવા રિપોર્ટર જે પેપરમાં વારે ઘડે લેન્ડ ગ્રેબિંગ વિશે છાપતા હોય છે, તો જગદીશભાઈ મને અવારનવાર કટિંગ મોકલતા રહેતા હતા. તો એમાંથી મને સારો ફાયદો થયો. ને લખવા મારે મહેનત તો કરવી પડી છે, નથી એવું નથી, મહેનત તો કરવી પડી છે, પણ સારું એવું મને ફૂટેજ મળ્યું બધું આ વન પરથી જ, પેપર પરથી જ મને સારું એવું જાણવા મળ્યું. અને જગદીશભાઈનો મેં કહું છું એમનો પોતાનો બી અનુભવ છે, તો એ પણ મને કંઈ ને કંઈ સજેસ્ટ કરતા હતા કે આ વસ્તુ આવી હમણાં તમને વાત કરી કે આ કોઈના એમના નજીકમાં આવી ઘટના બની છે, તો એ પણ એમને મને કીધું. ને અમે ફિલ્મમાં એ દર્શાવી છે, થોડું ખરા મસાલો નાખ્યો છે, પણ ફિલ્મમાં એ ઘટના પણ અમે દર્શાવી છે. એટલે શું છે કે જગદીશભાઈનો મને આમ સારું માર્ગદર્શન મળ્યું છે લખવામાં, ને ફિલ્મ આ રીતે લખાઈ છે. થોડું કરી છે મહેનત અમે ભેગા થઈને. ચોક્કસથી જે લખાણ લખ્યું છે એને ડાયરેક્શન કર્યું છે કાદિરભાઈ સૈયદે. કાદિરભાઈ સૈયદે એટલે જે વાત કરી હરીશભાઈએ કે ભાઈ અમે સ્ટોરી લખી છે, મીઠું મરચું નાખ્યું છે. હું મારી વાત કરું કે ભાઈ જમવામાં જ્યાં સુધી મીઠું મરચું ના હોય ત્યાં સુધી ટેસ્ટ ના આવે, અને પિક્ચરની અંદર સંગીત ના હોય, ડાયલોગ ના હોય, ડાયરેક્શન ના હોય તો જોવાની મજા ના આવે. પૂરેપૂરું મનોરંજન માટે જે કાદિર સૈયદ જે છે તેમને કોઈ કચાશ બાકી રાખી નથી. અને કાદિરભાઈ કયા પ્રકારની આ ફિલ્મ બની, કેટલા સમયમાં બની અને શું મોટિવેટ છે આ फिल्म मेकिंग का जो एक्सपीरियंस इस फिल्म से मुझे मिला है वो हमने काफ़ी हद तक इस चीज़ के बारे में सोचे जिस तरीके से भी हमारे गुजराती इंडस्ट्री में बहुत अपडेट हो चुकी है फिल्म सिनेमा को लेकर, काफ़ी अच्छी तरीके से आ रही. पहले रूरल थी, अब अर्बन भी, और अर्बन में काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस हमें देखने मिल रहे हैं. मेकिंग काफ़ी हद तक गुजराती इंडस्ट्री की चेंज हुई है और बहुत बेहतर हुई है. तो उसको देखते हुए हम लोग ने भी हमें इस सब्जेक्ट भले डाउन टू अर्थ और खेडूत के एक लेवल का है या उनसे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, बट लेकिन हमने ना एंटरटेनमेंट का और मेकिंग का पूरा ध्यान रखने की कोशिश की है. म्यूज़िक के ज़रिए जो हमारे मौलिक मेहता है म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने भी काफ़ी काम किया गुजराती में और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक हमने उनसे लिया है और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने भी. और पीपी वारिया जी है हमारे पंचमहल से, ये बहुत ही अच्छा लिखते हैं, गीत लेखक है और उनके गाने मैंने पहली बार सुने. और मैं जगदीश भाई को बहुत परवाह, जगदीश भाई ये गाने मुझे बहुत पसंद आए. जनरली गुजराती गाने की मुझे उतनी आदत नहीं है, सुनता हूँ मैं काफ़ी, बट बहुत दिल के करीब आने वाला जो सॉन्ग है वो इस फिल्म में भरपूर है और लोग भी काफ़ी इंजॉय करेंगे. मेकिंग की बात बताएं तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि जैसे हिंदी सिनेमा वाले सोचते हैं साउथ की मूवी बहुत अच्छी है, साउथ की मतलब एक्शन, साउथ की मेकिंग, साउथ की टेकिंग या साउथ के एक्टर जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और उनको काफ़ी लोकप्रिय हो जाते हैं उन लोग. तो गुजराती इंडस्ट्री क्यों नहीं, हम गुजरात में ऐसे ब्रांड क्यों नहीं बना सकते, हम गुजरात में ऐसे सब्जेक्ट्स क्यों नहीं बना सकते, ऐसी हमारी मेकिंग क्यों नहीं हो सकती. तो वो एक दिमाग में रखते हुए हमने हमारे टेक्नीशियंस भी कुछ साउथ से रखे हुए, एक्शन डायरेक्टर हमारे साउथ से, और हमने और जगदीश भाई ने यही सोच के किया है कि हम कुछ बेहतर दिखाएं. मतलब सब्जेक्ट और फीलिंग तो रहे मगर मेकिंग में हम कहीं पीछे ना हटे. और इसलिए मुझे और हरीश भाई को खासकर जगदीश भाई ने पूरी फ्रीडम दी थी कि आपको जिस भी तरीके से बनाओ, जो बेहतर से बेहतर बनाना हो बना. और म्यूज़िक और एक्शन और बाकी सारी तमाम चीज़ों से हमारा एक मेकिंग बहुत बेहतर लेवल पे पहुंचा. उम्मीद करता हूँ ये लोगों को भी अच्छी लगे और इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसका सेकेंड पार्ट या इसके आगे की कहानी भी कंटिन्यू करें. और कहानी से मैं आपको ये बता दूँ कि जिस तरीके से हमने लॉ और प्रोसेस की बात की कि सरकार ने हमारे लिए एक लॉ दिया है, कानून दिया है जिसका उपयोग करके ये सारी चीज़ें हम रोक सकते हैं या इसके ऊपर एक्शन उठा सकते हैं अगर किसी ने किया है लैंड ग्रैबिंग तो. बट सब्जेक्ट लैंड ग्रैबिंग है मगर हमने शुरुआत ना एक फैमिली से शुरू की है कि पहले हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि लैंड ग्रैबिंग किस तरीके से होती है और जब हो
मतलब ये जाने अनजाने एक जाल में लैंड ग्रैबिंग हो जाती है। इस चीज़ से अवेयर करेंगे कि आप ऐसे जाल से बचो पहली बार। और जब लैंड ग्रैबिंग हो तो उसके ऊपर कितना शोषण किया जाता है उस परिवार पर, वो परिवार कितनी तकलीफ बर्दाश्त करता है, कितने तकलीफ़ों से गुजरता है। हमने वो दर्द दिखाया, परिवार का डिस्प्यूट दिखाया। तो ये एक फीलिंग कि लैंड ग्रैबिंग की वजह से लोगों को कितनी तकलीफ होती है, परिवार को कितनी तकलीफ होती है, उस तकलीफ को हमने दिखाने की कोशिश की। और इसके आगे सरकार लोगों की तकलीफ़ों को देखते हुए किस तरीके से लॉ लाती है वो हम इसके आगे कंटिन्यूटी में दिखाएंगे, ताकि उसमें फिर पूरा सिस्टम, प्रशासन और बाकी की सारी चीज़ें आ जाएगी, ताकि लोगों को ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाए कि हमें ऐसे भी बचना है लैंड ग्रैबिंग होने से, और अगर हुई तो हमें कानून का साथ लेकर, कानून के साथ चलकर हमें इस तरीके से आगे प्रोसेस करना है। હરેશભાઈએ વાત કરી હતી મીઠા મરચાની, મેં વાત કરી હતી ખાવા પીવાની, અને કાદીરભાઈ સૈયદે કહી દીધું કે સાઉથના એક્ટર, કલાકાર, ફાઇટર એ લોકોની મદદ લેવામાં આવી છે. એટલે આ લેન્ડ ગ્રેબિંગમાં આમ જોવા જાય તો સાઉથનો તડકો લાગી ગયો છે. એ જ સાઉથનો તડકો જે છે એ ગુજરાતી રંગભૂમિને કંઈક ઊંચાઈ ઉપર લઈ જવાનો છે. અને ચોક્કસથી લેન્ડ ગ્રેબિંગ પિક્ચર જે છે એને એક પરિવારના માધ્યમથી જોવાની જરૂર છે, સમજવાની જરૂર છે. લેન્ડ ગ્રેબિંગમાં મેસેજ પણ છે. કદાચ કોઈ ગઠિયો તમને લેન્ડ ગ્રેબિંગ કરતા પણ સ્વીકારશે, અને કદાચ કોઈક હીરો કે પિક્ચરની વાર્તા લેન્ડ ગ્રેબિંગ કેવી રીતે અટકી શકે તે પણ તમને બતાવશે. આપણે વાત કરીશું જગદીશભાઈ બારિયા સાથે કે જે આપણા ગોધરાના જ છે. જગદીશભાઈ, શું મેસેજ તમે આપશો જનતાને? બસ સર, મેસેજ તો જનતાને જ આપીએ છીએ કે અમે ખૂબ મોટું સાહસ કરી અને અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છીએ. હવે સંપૂર્ણ જવાબદારી તમારી છે કે તમે આવો, જુઓ, સ્વીકારો અને એના રિવ્યૂ આપો કે આ ફિલ્મથી અમને શું ગમ્યું, શું ના ગમ્યું, અને ગમ્યું તો કેમ ગમ્યું એ લોકો સુધી વાત પહોંચાડો અને ખૂબ એન્જોય કરો. એક પારિવારિક ફિલ્મ છે જેની અંદર આખું ફેમિલી ઇન્વોલ્વ છે, અને સાથે સાથે જે સમાજમાં બનતી ઘટનાઓ કે જે અસામાજિક તત્વો છે એ કેવી રીતે તમારા પરિવારને અલગ કરવાની જે ઘટનાઓ બને છે એ બધી બાબતોને અમે ઉજાગર કરી છે. તો અમે સમાજને અને પ્રજાને એ જ કહેવા માંગીએ છીએ કે ફિલ્મને એક સારી રીતે જોઈ પ્રમોટ અમે તો કરી જ છે, પણ તમે પણ એટલી આગળ એને પ્રચાર પ્રસાર કરો અને ખૂબ આગળ અમને વધવાનો પ્રોત્સાહન આપો. ચોક્કસથી જે રીતે મરાઠી ફિલ્મો, મહારાષ્ટ્રીયન ફિલ્મો, જે સાઉથની પિક્ચર છે, તેલુગુ પિક્ચર છે, ત્યાંના લોકો પ્રોપર પોતાના કલાકારોને જોઈ રહ્યા છે. તેના કારણે જ એ ફિલ્મો હિટ જતી હોય છે. અને જો ગુજરાતી પિક્ચરને હિટ કરવી હશે તો આપણે ગુજરાતી તરીકે એ ફિલ્મ જોવી પડશે, તો જ એ હિટ થવાની છે. જીટીએનના માધ્યમથી અમે આપને દર્શકોને જણાવીએ છીએ કે ચોક્કસથી આ ફિલ્મ જોવા જજો. ચોક્કસથી તમને મનોરંજન પૂરું પાડશે અને કંઈક નવો મેસેજ પણ મળશે. સર્વે મહેમાનો અને સર્વે કલાકારોનો જીટીએન તરફથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. આપ ફરીથી નવું કંઈક કામ કરજો, અમે જરૂરથી આપને સાથ સરકાર આપીશું. જોતા રહો જીટીએન ન્યૂઝ.